Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa ajma'in. Assalamualaikum, selamat pagi. Saya perwakilan dari Masjid Al-Hamra selaku pengurus memberitahukan kepada seluruh jamaah muslim di Indonesia khususnya, nasional pada umumnya, hari ini kita melaksanakan suatu kegiatan ihtikaf yang intinya ihtikaf itu diselenggarakan dengan memakai protokol kesehatan yang maksimal. Yang artinya maksimal adalah protokol kesehatan yang mengutamakan 3M, yaitu menjaga jarak, memakai masker, dan mencuci tangan. Jadi di Masjid Al-Hamra ini untuk kapasitas kurang lebih 600 orang. Dengan adanya pandemi ini kita membatasi jamaah kurang lebih 150 orang saja. Jadi di sini kita selaku pengurus Masjid Al-Hamra yaitu mengutamakan protokol kesehatan. Untuk malam ini, pada malam 21 Ramadan ini, kita ada beberapa acara, yaitu yang pertama jam 02.00 kita melaksanakan persiapan untuk melakukan ihtikaf bersama-sama. Untuk 02.59 kita melaksanakan ihtikaf dengan melaksanakan sholat qiyamul lail. Untuk 03.00 yaitu ada ceramah tausiah yang insya Allah pada pagi ini akan diisi oleh Kiai Haji Ustadz Abdul Syukur. Mudah-mudahan acara malam hari ini berjalan lancar dan sukses, tidak ada kekurangan suatu apapun. Mungkin situ aja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا
ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين
فلا تحسبن الله وعده رسله إن الله عزيز ذو انتقام يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار ليجزي الله كل نفس ما كسبت إن الله سريع الحساب هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا أنما هو إله واحد وليذكر أولو الألباب الله أكبر سمع الله لمن حمده ربنا السلام الله أكبر الله أكبر الله أكبر سبحان الله أكبر الله أشهد أن لا إله إلا الله اللهم صل على السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله الحمد لله رب العالمين اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم بسم الله الرحمن الرحيم
الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار. فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده ولك الحمد. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليك السلام علينا وعلى أشهد أن لا إله إلا الله. اللهم صل على السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف
صلي. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وندخلهم ظلا ظليلا. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم ما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا. الله أكبر. سمع الله لمن حمده ولك الحمد. الله أكبر. سبحان الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا وعد الله حقا ومن أصدق من الله قيلا ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوءا يجز به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليك أيها النبي ورحمة. أشهد أن لا إله وأشهد أن محمدا رسول الله وعلى آله سيدنا. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. الله أكبر.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن قل رب إما تريني ما يوعدون رب فلا تجعلني في القوم الظالمين وإنا على أن نريك ما نعدهم لقادرون ادفع بالتي هي أحسن السيئة نحن أعلم بما يصفون وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون ألم تكن آياتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون الله
أكبر سمع الله لمن حمده ربنا الله أكبر الله أكبر حمني وجبرني وارفعني الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر رب اغفر لي وارحمني وجبرني وارفعني الله أكبر الله أكبر التحيات السلام عليك السلام علينا وعلى عباد أشهد أن لا إله إلا الله اللهم صل على سيدنا في العالمين إنك حميد السلام عليكم ورحمة الله
السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله رب العالمين. Bismillahirrahmanirrahim. Ayahanda, ibunda, mu'takifin wal mu'tafikat, hadirkan hati, berbahagialah kita di sepertiga malam yang terakhir ini. Allah perkenankan kita tawajuh kepadanya. Berbahagialah di malam 21 Ramadan ini. Allah perkenankan kita berada di rumahnya. Di malam 21 Ramadan ini Allah Subhanahu wa ta'ala perkenankan kita memohon ampunannya. Allah lah yang memperkenankan kita, menakdirkan kita sekarang bisa beriktikaf di masjid yang kita cintai ini. Allah masih panjangkan umur kita. Allah perjumpakan dengan Ramadan. Dan Allah berikan kesempatan kepada kita untuk meraih Lailatul Qadar. Terima kasih ya Allah. Terima kasih ya Allah. Inilah kami hamba-hambamu. Ya Allah, inilah kami hamba-hambamu. Hamba-hamba yang telah Kau ciptakan dalam rupa yang sempurna. Kau karuniakan begitu banyak nikmat kepada kami. Ya Allah, ya Allah, kami mohon kepadamu, karuniakan ampunan-Mu untuk kami ya Allah. Kami yang telah bermaksiat menggunakan nikmat-Mu, kami yang telah bermaksiat di atas bumi ciptaan-Mu, kami yang bermaksiat dalam tatapan-Mu, disaksikan oleh makhluk-makhluk-Mu, dicatat oleh malaikat-malaikat-Mu. Ya Allah, kami mohon kepadamu, jadikan malam ini kami hamba-hamba yang beruntung ya Allah. Hamba-hamba yang beruntung, ampuni dosa-dosa kami ya Allah. Ayahanda, ibunda, ikhwah semuanya, yang paling tahu tentang kita adalah diri kita masing-masing. Kita bisa sembunyikan perbuatan kita dari orang lain, dari keluarga kita, dari orang terdekat kita, tapi tidak ada yang tersembunyi dari pengetahuan Allah. Mau lari kemana kita? Ya Allah, sungguh Engkau maha menerima taubat lagi maha mengampuni. Ya Allah, inilah kami hamba-hambamu yang dhaif, hamba-hambamu yang lemah, hamba-hamba yang banyak dosa. Ya Allah, ampuni kami yang sekujur tubuh kami ini telah melakukan perbuatan dosa. Ya Allah, ampuni mata kami yang telah menatap yang Kau haramkan.
Ampuni telinga yang telah mendengar yang sia-sia. Ya Allah, ampuni lisan-lisan yang berdusta, lisan-lisan yang berkhianat, lisan-lisan yang asyik menceritakan aib saudara-saudara kami. Ya Allah, ampuni hati kami yang masih diliputi oleh iri, dengki, riya, ujub, sum'ah, takabur. Ya Allah, ya Rabbana, ya Karim, ya Rabbana, ya Rahim, ampuni jemari-jemari tangan kami yang pernah menyentuh yang Kau haramkan, yang pernah mengambil yang bukan hak kami, yang pernah memasukkan yang tidak halal ke dalam tubuh ini. Ya Allah, ampuni kami ya Allah, yang memakan, yang meminum yang Kau haramkan, telah menjadi darah, telah menjadi daging di tubuh ini. Terima kasih Kau saumkan kami ya Allah. Terima kasih Kau berikan kami kesempatan berpuasa ya Allah. Kalau tidak, dengan jalan ini kami tidak tahu lagi bagaimana membersihkan daging-daging dan darah-darah itu ya Allah. Dan kami tidak sanggup sebagaimana Rasul-Mu mengingatkan, la yadkhulal jannah damun walahmun nabata min sukhtin. Sungguh sekali-kali tidak akan mencium bau surga, tidak akan masuk surga daging yang tumbuh, darah yang mengalir dari sesuatu yang haram. Ya Allah, ya Allah, ampuni kemaluan yang telah maksiat, kemaluan yang telah khianat. Ya Allah, ampuni kaki-kaki kami yang pernah kami langkahkan ke tempat-tempat maksiat. Ya Rabbana, ya Karim, ya Rabbana, ya Rahim, kami mohon kepadamu di saat mustajab berdoa ini, ampuni seluruh dosa kami, maafkan semua kesalahan kami, terima taubat kami ya Allah. Kami tidak tahu berapa lama lagi kami mendiami bumi ini, berapa lama lagi kami menyiapkan bekal untuk kembali ke akhirat nanti. Kami mohon ya Allah, kami mohon ya Allah, terima taubat kami ya Allah. Karuniakan kami taubatan nasuha, taubatan nasuha, taubatan nasuha. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Semua sungguh-sungguh, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astagfirullah. Sekian lama kita maksiat, kita sembunyikan baik-baik. Kita sudah tahu dosa tapi masih nekat juga.
Sungguh-sungguh terus sampai yakin Allah akan mengabulkan doa kita. Allah ampuni dosa-dosa kita. Astaghfirullahaladzim, 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 astaghfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Ya Allah, beri kami kesempatan bertaubat sebelum kami wafat. Ya Allah, kami semua dapat rahmat-Mu detik-detik kematian kami. Kami dapat ampunan-Mu setelah wafat. Ya Allah, kami mohon karuniakan kami semua taubatan nasuha. Ya Allah, jadikan kami hari ini lebih baik daripada hari-hari yang lalu. Esok lusa sampai dengan kami wafat lebih baik mulai saat ini ya Allah. Ayahanda, ibunda, ikhwatal iman, apalah artinya kekayaan, apalah artinya kedudukan, apalah artinya popularitas kalau kita tidak mendapatkan ampunan dan kasih sayang Allah. Kita tidak tahu sampai berapa lama lagi kita hidup. Yang pasti kita akan berpisah dengan dunia yang fana ini. Kita akan berpisah dari orang-orang yang kita cintai, kita sayangi. Mari sekarang kita doakan orang yang amat sangat berjasa dalam hidup kita. Inilah saat mustajab. Limpahan rahmah berkah Allah diturunkan di sepertiga malam yang terakhir. Jika ada hamba yang memohon ampunan, Allah ampuni dosa-dosanya. Jika ada hamba yang mengajukan permohonan, Allah kabulkan permohonannya. Kita mulai mendoakan kedua orang tua kita. Boleh bayangkan wajahnya, rasakan dekat dengan kita. Orang tua yang masih ada, yang kita bisa tatap wajahnya, kita cium tangannya, kita peluk tubuhnya. Ibu, Umi, Mama, ingat wajah beliau.
9 bulan lebih kita dalam kandungannya. Wahnan ala wahnin, kurha, tubuh beliau lemah, lelah, tapi beliau tidak mengeluh. Sakit saat melahirkan, beliau sabar, beliau ikhlas. Beliau susui kita, beliau suapi makan kita. Tanpa merasa jijik, beliau bersihkan kotoran dari tubuh kita. Bayangkan wajahnya, rasakan dekat dengan kita. Kerut-kerut di wajahnya, sorot matanya, senyumnya yang indah, tutur kata beliau yang lembut, penuh kasih sayang. Allahu Akbar. Umi, Allah, ya Allah, sungguh kami tidak akan mungkin membalas jasa-jasa kebaikannya, ya Allah. Ampuni kami yang selama ini kurang peduli kepada beliau, ya Allah. Ampuni kami yang pernah menyakitinya, ya Allah. Ampuni kami yang durhaka kepadanya, ya Allah. Ampuni kami yang belum mampu membahagiakan beliau, ya Allah. Ya Allah, ya Allah, kami sayang beliau, kami sayang beliau, kami sayang beliau. Ampuni seluruh dosanya, ya Allah. Ampuni dosa-dosa ibu kami, ya Allah. Maafkan semua kesalahannya, ya Allah. Terima amal ibadahnya, ya Allah. Tahun yang lalu kami masih bersama beliau. Tahun ini Engkau sayangi beliau, ya Allah. Kami hanya bisa mohon kepadamu, ya Allah. Jadikan wafat ibu kami husnul khatimah, husnul khatimah, husnul khatimah. Beliau yang sekarang sudah ada di alam barzakh, bahagiakan beliau, ya Allah. Karuniakan nikmat-Mu, jadikan kubur beliau raudhah min riyadil jannah, taman-taman surga-Mu, ya Allah. Ayah, sekarang ingat wajah ayah. Abi, Bapak, betapa beliau telah sungguh-sungguh mendidik kita, menjaga kita. Beliau penuhi apa yang kita minta. Beliau sayangi kita. Kadang sakitnya tidak diindahkan. Bahkan demi kita beliau jual rasa malunya. Terpaksa berhutang meminjam. Kita yang kadang tidak mampu menjaga amanah beliau, kita sia-siakan amanah beliau. Ya Allah, sayangi ayah kami dunia akhirat. Ya Allah, ampuni dosa-dosa ayah kami. Ya Allah, jadikan wafat beliau husnul khatimah. Ya Allah, jadikan kubur beliau raudhah min riyadil jannah, taman-taman surga-Mu, ya Allah. Taman-taman surga-Mu, ya Allah. Perjumpakan kami dengan ibu ayah kami dalam surga-Mu, ya Allah. Silakan ayah, bunda, abang-abang, mbak semuanya masing-masing berdoa khusus untuk ibu dan ayah.
Kita sekarang bisa seperti ini karena doa-doa mereka, karena pengorbanan mereka, karena kerja keras mereka. Silakan doakan khusus untuk ibu dan ayah. Wahai ayah, wahai ibu yang sekarang menjadi pengusaha, tidak mungkin kita bisa meraih kedudukan ini tanpa doa-doa restu dari beliau-beliau. Yang sekarang berilmu, yang menghafal Al-Quran, mempunyai jabatan, siapapun kita hari ini tidak mungkin terlepas dari doa ibu dan ayah. Beliau yang sering terjaga di tengah malam, beliau yang terpaksa menahan lapar, beliau yang mau susah demi anak-anaknya. Ya Allah, ya Rabbana, ya Karim, ya Rabbana, ya Rahim, kami mohon kelak kumpulkan kami bersama dalam surga-Mu. Ya Allah, ampuni, sayangi kakek nenek kami, kakek nenek dari ibu, kakek nenek dari ayah. Allahu Akbar, sayangi mereka ya Allah. Mertua kita juga orang tua kita, istri, suami, tidak ada yang sempurna, tidak ada yang sempurna, tidak ada yang sempurna. Pasti punya kesalahan, punya kealfaan. Ya Allah, rukunkan kembali yang tercerai. Ya Allah, rukunkan yang bermasalah. Kami mohon jadikan rumah tangga kami sakinah, mawaddah, warahmah, saling menyayangi, mencintai karenamu ya Allah. Bersamakan kami sampai surga-Mu ya Allah. Anak-anak, ya Allah, karuniakan kepada kami keturunan yang soleh dan solehah. Yang belum memiliki keturunan, karuniakan keturunan yang soleh, yang solehah. Ya Allah, jadikan anak-anak kami qurrata a'yun, generasi Rabbani, generasi Qur'ani yang cerdas, bertakwa, berakhlakul karimah. Ayah bunda, betapa prihatinnya kita hari ini, anak-anak kita sibuk dengan gadgetnya, sibuk dengan handphonenya. Kita tidak mampu mengontrol mereka, kita tidak mampu terus menjaga, mengawasi mereka. Apa yang mereka buka, apa yang mereka tonton, apa yang mereka lihat. Ya Allah, selamatkan anak-anak kami dari kemaksiatan, selamatkan anak-anak kami dari perzinahan, selamatkan anak-anak kami ya Allah dari minuman keras, dari narkoba, pergaulan bebas. Selamatkan anak-anak kami ya Allah dari virus-virus yang merusak akidah. Ya Rabbana, ya Karim, jadikan anak-anak kami min ahlil Quran, pecinta penegak sunnah-sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rabbana, ya Karim, ya Rabbana, ya Rahim, ampuni, sayangi guru-guru kami, sahabat-sahabat kami. Ayah bunda, mari dengan keikhlasan kita doakan guru mulia kita,
Al-Maghfurlah Kiai Haji Muhammad Arifin Ilham. 2 tahun sudah beliau tinggalkan kita. Selamatkan ya Allah semua ulama kami, habaib kami sayang Habibuna Al-Habib Muhammad Rizik bin Hussein Syihab. Kami sayang beliau. Kami mohon ya Allah, kami mohon ya Allah, kami mohon negeri ini dalam keadaan damai ya Allah. Negeri ini baik-baik saja ya Allah. Jauhkan dari tangan-tangan zalim ya Allah. Jauhkan dari tangan-tangan zalim ya Allah. Selamatkan dari orang-orang zalim ya Allah. Jadikan negeri ini baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Kami tidak tahu bagaimana nasib anak-anak cucu kami ke depan ya Allah. Kami hanya yakin kepada Engkau ya Allah. Engkau yang menjaganya ya Allah. Ya Rabbana ya Karim ya Rabbana ya Rahim. Kami mohon kepadamu ya Allah, di bulan Ramadan yang mulia ini, terimalah saum kami ya Allah. Terimalah salat kami ya Allah. Terimalah zakat kami ya Allah. Jadikan kami sahabat-sahabat Al-Quran ya Allah. Kami mohon kepadamu, karuniakan kami Lailatul Qadar ya Allah. Kami masih malas ibadah ya Allah. Kami belum khusyuk ya Allah. Kami masih jauh dari petunjuk-Mu ya Allah. Kami mohon malam ini takdirkan kami semua meraih taubatan nasuha. Ya Allah, bimbing kami, selamatkan kami, agar sisa hidup kami sungguh-sungguh di jalan-Mu ya Allah. Sungguh-sungguh di jalan-Mu ya Allah. Sungguh-sungguh di jalan-Mu ya Allah. Ayah bunda, bacalah hamdalah, salawat untuk baginda Rasulullah. Sekarang silakan masing-masing berdoa apa yang dihajatkan. Yakin Allah akan ijabah doa-doa kita. Yakin Allah yang mengundang kita ke masjid ini, Allah yang memperkenankan kita bertaubat dan berdoa. Dan Allah menyatakan, ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku perkenankan permohonan hambaku jika dia memohon kepadaku. Silakan masing-masing berdoa. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka al-futu wal muna wal rusukh wa salah al-qalbi wal jasadi wal ruh wa taubatan nasuh. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna ya Allah. Ya Allah, tidak seorang pun menengadahkan tangan kecuali Kau ijabah apa yang dimohonkan ya Allah. Ya Rabbana ya Karim ya Rabbana ya Rahim, sembuhkan yang sakit di antara kami. Angkat corona ini dari kami. Ya Allah, berkahi usaha kami, berkahi pekerjaan kami, berkahi ukhuwah kami, berkahi persaudaraan kami ya Allah. Ya Allah, jadikan makin manfaat sisa umur kami. Kami mohon berkahi Masjid Al-Hamra ini ya Allah.
berkah yang telah mewakafkannya ya Allah, yang membangunnya ya Allah, yang memakmurkannya ya Allah, berkah semua jamaah yang beriktikaf malam ini ya Allah. Ya Allah, berikan kesempatan kami bertaubat sebelum wafat. Ya Allah, saat wafat kami semua dalam keadaan beriman, dalam keadaan suci berwudu, dalam keadaan berzikir mengingat menyebut namamu. Wafatkan kami dengan kalimat La ilaha illallah, La ilaha illallah, La ilaha illallah. Sayyiduna Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya Allah, wafatkan kami semua husnul khatimah, husnul khatimah, husnul khatimah. Kami mohon ya Allah, malam ini menjelang sahur ini ya Allah, jadikan kami orang-orang yang Kau bebaskan dari api neraka. Kami orang-orang yang Kau bebaskan dari api neraka, orang-orang yang Kau bebaskan dari api neraka ya Allah. Bersamakan kami dalam surga-Mu ya Allah, bersama nabi-nabimu, rasul-rasulmu, wali-walimu, para syuhada, mereka yang wafat husnul khatimah, bersama kekasih-Mu baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Semua sujud syukur. Sujud syukur Allah berikan kesempatan yang sangat luar biasa ini. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik, ya musarrifal qulub sarrif qulubana ala ta'atik. Allahumma inna nas'alukal futuh wal munuh wal rusukh wa salahal qalbi wal jasadi wal ruh. Allahumma arzuqna lailatal qadri wal qiyama fiha. Allahumma ij'alna minal aidin al faizin. Allahumma ij'alna minal aidin al faizin. Ya Allah, kami kembali dan kami raih surga-Mu ya Allah. Kami raih surga-Mu ya Allah, ridha-Mu ya Allah. Jangan Kau cabut hidayah yang Kau tanamkan dalam hati ini ya Allah. Bimbing kami semua selamat dunia akhirat, bahagia dunia akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terkhusus untuk keluarga Ayahanda Haji Martius Hamra dan semua yang memakmurkan Masjid Al-Hamra ini, juga untuk semua jamaah. Bisirril Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma bihaqqil Fatihah wa sirril Fatihah wa 'azamatil Fatihah wa mu'jizatil Fatihah an taftaha lana abwabal khair wa abwabal ni'mah wa abwabas salamah wa abwabal afiyah wa abwabas sihhah wa abwabal barakah wa abwabas sa'adah wa abwabal jannah wa abwabal jannah wa abwabal jannah wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asbahna wa asbahal mulku lillah
walhamdulillah la syarikalah la ilaha illa huwa wa ilaihin nusyur. Asbahna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa muslima wa ma kana minal musyrikin. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi ayyahdurun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ayahanda Haji Matius dan keluarga yang dimuliakan oleh Allah, segenap imam, muadzin, pengurus DKM dan ikhwatul iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Natamatta bimata'ibina. Kita nikmati kelelahan kita. Ada yang matanya sudah mulai sayup-sayup. Ada yang cari senderan. Ya, padahal tidak boleh bersandar kepada selain Allah. Nah, kalau lelah memang temboklah tempat kita sandaran. Ya, kita nikmati. Lebih baik kita berlelah-lelah dalam taat daripada gagah-gagahan dalam maksiat. Kelihatannya keren, gagah, tapi bertentangan dengan hukum Allah. Mau apa kita? Mau kemana? Kelihatannya lemes sekarang, tapi dia masih usaha untuk apa? Mencari ridhonya Allah. Ini yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah jalan kemuliaan kita, karena kita sibuk dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mati-matian urusan akhirat, insya Allah dunia juga dia dapat. Tapi mati-matian urusan dunia, belum tentu dunia didapat, malah bisa mati beneran. Nah, ikhwah yang dimuliakan oleh Allah, ini kalau ibarat kuda, ya, kuda itu biasanya mau pertandingan, semakin mendekati garis finish, dia semakin kenceng, apalagi dipecut, dia akan semakin mengerahkan tenaganya. Nah, kita begitu. Mudah-mudahan akhir Ramadan kita jangan kalah sama kuda. Justru makin akhir ini makin kenceng kita, makin akhir ini makin semangat kita, makin akhir ini makin sungguh-sungguh kita, karena dari rangkaian amal itu kelihatan akhirnya. Boleh jadi mohon maaf ketika awal-awal Ramadan kita masih ada yang kurang semangat. Awal-awal Ramadan ada yang belum terlalu serius. Kalau sudah akhir nggak serius juga, terus kapan seriusnya? Kalau sudah akhir nggak punya semangat juga, ntar Ramadan sebentar lagi meninggalkan kita. Maka ini kesempatan buat kita semuanya. Mudah-mudahan masih ada waktu untuk memperbaiki segalanya. Ikhwah semua yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sayyiduna Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayyu julasa'ina khairun? Ya Rasulullah, teman duduk kami yang baik itu yang mana? Orang yang bisa dijadikan teman. Kalau bahasa Jakartanya mungkin teman kongko. Teman-teman yang bisa diajak duduk-duduk, yang perlu diakrabi itu yang mana? Maka Rasulullah SAW memberikan 3 kriteria. Yang pertama adalah man dzakkarakum billahi ru'yatuhu. Orang yang bila kalian melihatnya membuat kalian ingat Allah. Ya, jadi penampakannya, penampilannya, kalau kita melihat dia, kita ingat Allah, artinya kita nggak pengen maksiat, bukan teman untuk maksiat bareng gitu. Kadang-kadang kan maksiat cari teman. Ya,
Nah, kalau kita melihat dia, kita ingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang kayak begini, genggam erat-erat, jangan dijauhin. Ya, sekali lagi, orang yang kalau kita melihat dia, membuat kita ingat Allah. Nah, makanya mohon maaf, walaupun pakai sorban, belum jaminan bahwa dia benar-benar baik, tapi insya Allah dengan cara begini, mudah-mudahan bisa menjadi baik. Saya pakaian begini bukan sudah baik, tapi belajar untuk menjadi orang baik. Kan malu juga kalau pakaian begini tapi maksiat gitu. Masa pakaian begini maksiat, kan begitu. Artinya apa? Boleh jadi dari penampakan dan penampilannya. Ini lihat wajah-wajahnya, insya Allah wajah-wajah ahli surga ini. Insya Allah wajah-wajah yang disenangkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang pertama. Yang kedua, wazada fi ilmikum mantiquhu, kalau dia bicara menambah wawasan keilmuan. Omongannya bukan sekedar asyik membuat orang lain tertawa, senang, membangun suasana menjadi ceria, bukan. Tapi omongannya menambah ilmu buat kita. Nah, ini alhamdulillah kami punya guru ya seperti itu. Al-Maghfurlah Ki Haji Muhammad Arifin Ilham itu termasuk orang yang nggak banyak bicara. Kalau bicara omongannya memang karena ada dakwah. Kalau bukan dakwah lebih banyak diamnya. Kalau bercanda pun bercanda yang ya menyenangkan dan bercanda yang ya benar begitu. Kan kalau nanyain tentang poligami benar juga ya. Saya masih ingat itu, mungkin Ayahanda Martius juga pernah ditanya tuh. Passwordnya kalau ketemu beliau istri berapa? Iya kan, passwordnya itu. Bahkan kalau mungkin Pak Bedu atau Ustadz Asep datang, Pak Dermi datang, pasti tanyanya begitu, ganteng-ganteng mubazir. Itu bahasa beliau ya. Untuk apa? Membangun suasana. Nggak disuruh kok ya. Kalau yang malah melakukan itu yang nekat gitu ya. Beliau nggak nyuruh orang poligami ya. Cuman beliau mencontohkan saja gitu. Ya buktinya ya kita belum laku juga ini. Nggak, artinya itu pilihan kata beliau. Kalau enggak jangan berani-berani untuk melakukan kalau bukan untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Kita bicara adalah ada ilmunya. Nah, kalau ada teman yang omongannya menambah wawasan, menambah ilmu, genggam dia erat-erat, jangan jauhkan, jangan lepaskan. Sudah berapa tuh? Dua. Yang ketiga, ya. Wa dzakkarakum bil akhirati amaluhu. Yang amalannya membuat kalian ingat akhirat. Apalah artinya kalau dunianya kesohor, dunianya keren, petantang, petenteng. Bahkan hari ini banyak sultan di Indonesia. Sultan sana, sultan ini, sultan itu dan lain sebagainya. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, saya lebih tertarik kepada siapa? Orang yang senang dia berangkat ke masjid. Udah tahu capek, mata udah ngantuk, dia masih paksain diri berangkat ke masjid. Buktinya tadi, sholat subuh aja hampir sempoyongan udah. Saya aja hampir. Sholat tahajud tadi, Masya Allah, nikmat begitu walaupun agak setengah-setengah, kita lelah. Kita masih berusaha. Jadi amalannya membuat kita ingat Allah. Ya ini kalau teman-teman yang biasa ikut saya sudah sering dengar cerita ini, tapi saya nggak bosan-bosan cerita ini, yang mudah-mudahan ya ada hikmahnya. Ini di akhir cerita tentang seorang imam yang bernama Abu Bakar Muhammad bin Abdul Baqi bin Muhammad Al-Ansari Al-Bazzar. Siapa? Ya, pokoknya yang itu tadi disebutkan ya. Imam Al-Bazzar. Imam Al-Bazzar ini di Mekah posisinya waktu itu dalam keadaan lapar dan haus. Beliau keluar rumah mau cari makanan. Cari-cari makanan belum dapat, malah nemuin sebuah bungkusan berwarna merah dari sutra.
Setelah didapat, ini bagus banget, penasaran isinya apa. Ternyata di dalam ada batu permata yang amat sangat indah, yang pasti harganya mahal. Beliau ambil bungkusan itu, diamankan, bukan maksud untuk memiliki, dibawa ke rumah, sampai ada seorang kakek yang memberikan pengumuman di jalan. Siapa yang menemukan bungkusan yang ia punya yang hilang, kalau dibalikan, maka insya Allah dia akan memberi hadiah 500 dinar. 500 dinar ini nggak sedikit. 1 dinar itu 4,25 gram emas. Kalau 1 gram emas adalah anggaplah 500.000 saja, maka 500 dinar sudah 1 miliar. 1 miliar ratusan juta, mungkin 1 miliar 250 juta, mungkin ya, atau 1 miliar 125 juta, ya bukan duit kita sih ya, ngapain kita pusing-pusing. Nah, ini hadiahnya 500 dinar. Didengar pengumuman itu, Imam Al-Bazzar tarik tangan kakek tadi, diajak ke rumahnya, ditanya ciri-cirinya yang hilang itu seperti apa. Disebutkan bungkusnya begini, dari sutra, isinya ada batu permata, benar semuanya. Akhirnya diserahkan oleh Imam Al-Bazzar. Sudah diserahkan, kakek itu mengatakan, kau telah mengembalikan harta milikku, maka aku penuhi janjiku, aku beri kepadamu 500 dinar. Bayangin kalau hadiah nemuinnya saja 500 dinar, berapa harganya? Kalau tidak salah itu harganya 50.000 dinar. Silakan dibaca dalam kitab Zail Tabaqat Al-Hanabilah yang ditulis oleh Imam Ibn Rajab. Nah, ikhwah semua yang dimuliakan oleh Allah, dikasih hadiah 500 dinar. Kira-kira kalau bapak-bapak, saudara-saudara yang begitu dikasih 500 dinar, terima apa enggak? Tuh, enggak nemuin aja mau nerima ya. Ini Imam Al-Bazzar yang menemukan, beliau enggak. Kita ini kalau ngomong bahasa Arab mungkin ada istilah syukron, terima kasih. Kita suka jawab, la syukra alal wajib. Ini kewajibanku, enggak usah terima kasih gitu ya, la syukra alal wajib. Imam Al-Bazzar, enggak, aku mengembalikan karena ini hakmu, kewajiban aku mengembalikan, aku bukan pengen dapat hadiahnya. Allahu Akbar. Hari gitu masih ada orang yang jujur, orang yang bukan berharap akan seperti itu. Akhirnya apa? Berpisahlah mereka. Musim haji selesai, kakek itu kembali ke kampung halamannya. Imam Al-Bazzar melanjutkan tugasnya sampai suatu saat akan pergi ke suatu daerah, melewati lautan, naik kapal, kemudian badai, ombak besar, kapalnya pecah, hancur, tenggelam. Imam Al-Bazzar selamat. Ada sebilah kayu, beliau berpegangan, dihempas oleh ombak sampai terdampar di sebuah pulau. Pulaunya pulau apa itu yang baru? Di Jakarta ini pulau apa? Oh ya, reklamasi. Iya. Sampai di pulau itu, beliau kelelahan cari tempat istirahat, ketemu dengan masjid. Ketemu dengan masjid, kemudian beliau istirahat di masjid itu seraya membaca ayat Al-Quran. Terdengar suaranya oleh penduduk negeri, penduduk pulau, mereka datangi, Tuhan, Anda bisa Al-Quran, suara Anda indah. Iya, Alhamdulillah kami sudah menghafalnya sejak usia 7 tahun. Beliau hafal di saat usia 7 tahun. Kemudian mereka bilang, Tuhan tolong ajari kami Al-Quran kalau begitu. Kami punya imam, punya guru, sudah wafat, sekarang nggak ada yang mengajar, tolong ajarkan. Iya, Imam Al-Bazzar bersedia. Lalu penduduk setempat juga mengatakan lagi, bertanya, apakah Anda bisa baca tulis? Ya, saya juga bisa baca tulis. Tolong Tuhan, ajarkan anak-anak kami. Akhirnya Imam Al-Bazzar mengajar di kampung itu. Tujuannya ke tempat lain, tapi terdampar di pulau itu, mengajar di tempat itu. Setelah mengajar sekian lama, Imam Al-Bazzar mau pulang. Kata orang-orang itu, jangan Tuhan, kalau Anda pulang, siapa nanti yang mengajar kami? Akhirnya begini saja Tuhan, kami akan nikahkan engkau dengan seorang anak gadis dari kampung ini. Terima atau tidak? Terima. Alhamdulillah.
Bukan nggak pakai mikir terimanya ya. Imam Al-Bazzar awalnya nggak terima juga. Enggak, saya mau pulang kampung. Enggak, kata mereka, Tuan, ini gadis anak baik dan anak ini adalah anak yatim. Sudah nggak ada orang tuanya. Allahu Akbar. Akhirnya diterima, akad nikah dilangsungkan. Setelah akad nikah dipertemukan, tapi rupanya Imam Al-Bazzar bukan menatap keelokan wajahnya, keelokan tubuhnya. Dia hanya memperhatikan apa? Di leher istrinya ada kalung melingkar, kemudian ada batu yang indah sekali. Sampai istrinya risih. Suamiku cowok macam apa ini? Kok ngeliatin batu permata saja? Bukan ngelihat tubuhku. Akhirnya dia ngadu kepada tetangganya memberanikan diri bertanya kepada Imam Al-Bazzar, Tuan, mengapa Anda lakukan itu? Kenapa Anda hanya memandang batu itu? Akhirnya Imam Al-Bazzar mengatakan, saya rasanya kenal batu permata itu. Sepertinya pernah saya lihat di Mekah. Saya menemukannya. Kemudian ada kakek yang kehilangan batu itu, saya kembalikan, dia mau beri saya hadiah 500 dinar, saya tidak terima. Allahu Akbar, la ilaha illallah. Penduduk pulau itu langsung bertakbir, mereka bertahlil. Mengapa? Berlinang air mata mereka dan mereka mengatakan, Tuhan, batu yang Anda lihat di leher istri Anda adalah benar batu yang pernah Anda temukan di Mekah. Loh, kok bisa? Ya, dulu kami punya imam, kami punya guru berangkat ke Mekah. Waktu beliau di Mekah, kemudian beliau setelah pulang dari haji, cerita di Mekah batu itu hilang. Dia beri pengumuman, ada anak muda yang soleh mengembalikan, mau dikasih hadiah nggak mau. Dan guru kami cerita sejak saat itu selalu menyebut-nyebut anak muda itu, dan guru kami berdoa, Allahumma jma' baini wa bainahu hatta uzawwijahu bi ibnati. Kalau imam ngerti, Masya Allah ya. Kalau kita ini perlu diterjemahkan apa enggak nih? Itu anak-anak kecil di Madinah pinter-pinter bahasa Arabnya. Oh, ini Alhamra ya, bukan Madinah ini. Ya, ini Allahu Akbar, bertahlil, bertakbir. Ada apa? Ya, ternyata guru yang sudah wafat itu adalah ayah dari anak gadis yang sekarang menjadi istri Imam Al-Bazzar. Dulu sejak dia pulang dari Mekah selalu berdoa guru kami, ya Allah, kumpulkan, satukan anak muda itu denganku dan aku nikahkan dengan putriku. Doa sekian lama. Doa kan nggak pakai janjian, nanti main ya ke rumah saya, ada anak gadis loh. Nah, nggak pakai janjian, nggak pakai WhatsAppan, nggak pakai informasi pengumuman. Masya Allahu kan, malam yasha lam yakun. Yang dikehendaki Allah pasti terjadi, yang tidak dikehendaki oleh Allah tidak terjadi. Artinya begini, kalau ada teman-teman yang baik kayak tadi, orang tua tadi berdoa kepada Allah supaya anak baik ini jangan lepas. Jadi kalau ada tahu ada anak muda keren, rajin ke masjid, nah yang begini perlu dideketin, siapa tahu jadi calon menantu nanti. Gitu ya. Ada teman-teman yang baik-baik ya, mungkin muadzinnya belum nikah gitu. Belum ya? Belum. Oh, masih kuliah ya. Misalnya, artinya yang baik-baik itu jangan dilepas. Maka 3 tadi, kalau kita melihat membuat kita ingat Allah, dia bicara menambah ilmu, dan amalnya dia membuat kita ini ingat akan akhirat. Insya Allah teman ini adalah teman-teman yang baik. Bapak Ibu, saudara-saudari semua yang dimuliakan oleh Allah, dan perlu kita ingat, teman bisa memberi syafaat. Ya, Imam Hasan Al-Basri mengatakan, istaghfiru minal asdiqa as-salihin fa inna lahum syafa'ah yaumal qiyamah. Banyakin teman-teman yang soleh, karena teman-teman yang soleh ini insya Allah nanti bisa memberi syafaat buat kita.
Ya, dalam hadis yang lain Rasulullah SAW menyebutkan ada orang yang dikeluarkan dari neraka. Dia mau dimasukin surga, tapi dia merengek kepada Allah, ya Allah, di neraka itu masih ada teman saya. Kanu yusalluna ma'ana. Orang itu pernah sholat bareng kami. Kanu yasumuna ma'ana. Dia pernah puasa bareng kami. Yahujuna ma'ana. Dia pernah haji bareng dengan kami. Akhirnya Allah mendengar rintihan orang ini. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Ya udah, kamu lihat mana teman-teman kamu yang ada di neraka, ajak dia pindah ke surga." Begitulah pertemanan, insya Allah bisa memberi syafaat. Makanya saling mengenal ini jamaah Masjid Al-Hamra. Masya Allah, mudah-mudahan nanti kita saling bersaksi di akhirat bahwa kita pernah puasa bareng. Kita pernah sholat bareng di masjid ini. Kita pernah iktikaf bareng di masjid ini. Makanya kalau bisa yang belum kenalan, pada kenalan. Nangis bareng. Nangis bareng. Dosa ya. Kerjaannya bikin orang nangis gitu. Nah, ikhwah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tadi saling bersaksi di antara kita. Mudah-mudahan Ramadan ini bertambah teman soleh kita, dan sudah teman-teman yang soleh ini, ayo kita genggam erat, jangan lepas lagi, karena nikmat terbesar setelah Islam, kata Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an, nikmat terbesar ba'dal Islam adalah Allah beri teman yang baik buat kita. Jadi kalau punya teman yang baik, genggam dia erat-erat. Mudah-mudahan masih ada sisa 9 malam lagi, kita berusaha mengejar untuk dapat Lailatul Qadar. Pokoknya setiap malam kita sholat, setiap malam kita iktikaf, setiap malam kita sedekah, setiap malam kita berdoa, setiap malam kita silaturahim, setiap malam kita gunakan kebaikan. Masa iya nggak dapat? Kalau semua malam kita lakukan, masa nggak dapat Lailatul Qadar? Maka artinya setiap malamlah berusaha, mulai malam tadi sampai terus akhir Ramadan, bukan urusan ganjil genapnya. Karena ganjil genap udah nggak berlaku sekarang. Hanya pandemi yang bisa menghentikan itu. Banyak warung tutup karena corona. Banyak tempat maksiat juga tutup karena corona. Insya Allah ada hikmahnya, dan corona ini segera diangkat oleh Allah. Allah ganti dengan kebaikan-kebaikan yang banyak untuk kita semuanya. Jadi setiap malam insya Allah, dan terus makmurkan Masjid Al-Hamra ini, dan insya Allah tadi ini menjadi teman-teman baik kita dunia sampai dengan surga. Saya mohon maaf lahir batin, dan insya Allah ketemu lagi. Kalau tidak salah Idul Fitri ya, kita di sini. Insya Allah Idul Fitri saya sholat di sini. Kita ketemu lagi dalam keadaan iman yang lebih baik, saling mendoakan di antara kita, dan insya Allah Allah sehatkan lahir batin kita. Mohon doa. Lepas ini kami langsung pamit karena harus berangkat ke Cirebon. Mudah-mudahan sekali lagi kita semua dalam penjagaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada satu doa yang jangan lupa tadi dibaca, Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Banyakin baca itu. Sayyidah Aisyah ketika bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, kalau aku dapat Lailatul Qadar itu apa yang aku baca?" Nah, itu bacaannya. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Pakai ya karim silahkan, tidak apa-apa, karena ya karim nama Allah Subhanahu wa taala. Dan afuwun ini Allah, al-afu ini berbeda dengan magfirah. Kalau magfirah ampunan, diampuni, catatannya masih ada. Tapi kalau afuwun diampuni, catatannya dihapus. Ya, titip X ya. Jadi nggak ada lagi sudah. Orang satu truk aja dari KPK bisa hilang gitu. Jadi barang buktinya udah nggak ada lagi tuh. Kalau udah afun, makanya minta kepada Allah al-afu supaya diampuni dan udah nggak ada lagi. Bersih sebersih-bersihnya. Jadi Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Terima kasih.